नमस्कार समस्त छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो पिला माने नवम श्रेणी साहित्य बहिरी थिबा पद्य विभागर कहा मुख अनाई बचिबी सही विषयटी को आज आम आलोचना करिबा। तो कहा मुख अनाई बंचिबी तो एथिरे कवि होउछंती भक्तचरण दास। तो कहा मुख अनाई बंचिबी एथिरे कौन कह जाइछिना मथुरा मंगल काव्य रे कवि पुराणर कृष्ण कंसर कहानी को एथिरे वर्णना करा जाइछि। निर्मल कवित्व भक्ति प्राणतारे कविंक एही मंगल काव्यटी सुखपाठ्य। एही काव्यर षष्ठ छंदरे कवि कृष्णंक मथुरा गमन प्रसंग को वर्णना करिछंती। पुत्र प्राणा यशोदा कृष्णंक मधुपुर बा मथुरापुर को जीवा कथा शुणी व्याकुल होइछंती। यशोदा बहुत व्याकुलित हो पड़िछंती। मथुरापुर को जदि कृष्ण जाती तेबे से कहा मुख चाही बंचिबे बोली भावना करिछंती। से कहा मुख को चाही से बंचिबे। तो पिला माने तम माने जानिथिबो कृष्ण जो देवकी आ वासुदेव माने गर्भरू देवकी को गर्भरू सी जन्म नहीं। देवकी तांकर माँ आउ वासुदेव तांकर पिता थिले। देवकींकर भाई किए थिले कंस। से तांकर जो कंस सी तांकर भाई थिले तांको कौन होइथिला शून्यवाणी होइथिला जो तांकर जो भौणी देवकी तांको गर्भरू जो अष्टम संतान जो जन्म हबो से तांकर मृत्युर कारण हेबो। तो कंस कौन कले ना तांकर भौणी जो देवकी तांको गर्भरू जेते सबु संतान सबु जन्म हेले तांको सी मारी दउथिले। माने प्रथम रु सप्तम पर्यंत जो संतान सातटी जो संतान जन्म हैला से तांको सबु मारी दउथिले। किंतु अष्टम गर्भरू जो अष्टम संतानी तांकर जन्म हैला कौन कले ना वासुदेव सी तांको नेकी साक्षात कृष्ण जन्म होइथिले। सो सी तांको कौन कले ना तांको नेकी गपपुर रे माता यशोदा और नंदराजांग पाखरे सी तांको छाड़ी देले। छाड़ी दे सारा परे जेते बेले कंस एक कथा जानले जे तांकर मृत्युर कारण जीए सी होछि कोन जे गोपपुर रे सी होछि बढ़ुची। तो सेथि पई तांको मारिबा पई से कोन कले गोपपुर को सी बहुत प्रकार माने सबु राक्षस मानकु पठेले तांको मारिबा पई। किंतु से कोन कले ना सबुथिरे से विफल हेले। सी तो श्रीकृष्ण स्वयं भगवान तांको बा किए मारी पारिबो। तो राक्षस मानकु से गोपपुर को पठाई थिले किंतु तांकर सबु चेष्टा विफल होइथिला। मथुरार राजा कंस कृष्ण को मारिबा पई विभिन्न उद्यम करी से कौन कले ना सबु जेते सब उद्यम कले से सेथिरे असफल हेले। से कौशल क्रमे कृष्ण को कौन कले ना मथुरापुर को डकाई नहीं विनाश करिया पई से गोटे नुआ कौन प्रजना प्रस्तुत कले गोटे नुआ उपाय बाहर कले। तेणु मथुरा रे धनुजात्रा माने आरंभ कले। से धनुजात्रा देखिया पई कृष्ण को आमंत्रण जणाई से का को पठाइले अर्कुर को पठाइले आनिया पई कृष्ण को। तो कृष्ण मथुरा जीवा कथा गप परे प्रचारित हेबा परे प्रचार हे गला। तो ताहा सुनी माता यशोदा व्याकुलित हो पड़छंती। स्नेहर पुत्र कृष्ण को छाड़ी से बंची पारिबे नाही बोली व्यथातुरा होइछंती। कवितारे यशोदांक वात्सल्य स्नेह अत्यंत हृदयस्पर्शी। तो एथिरे सेया कथा वर्णना कराइछि जे कृष्ण जेतेबेले गोपपुर को चली जिबे माँ यशोदा किपरि तांको बिना से रहिबे। तो सेई कथा एथिरे वर्णना कराइछि। तो कहा मुख अनाई बंचिबी एथिरे कवि होउछंती भक्तचरण दास। तो पिला माने चलो एबे आमे कवि परिचयटी को देखि नबा। तो कवि परिचय होउछि भक्तचरण दास 1800 शताब्दी खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। वैष्णव धर्मी दीक्षा नेबा परे से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। रीतिजुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव में ओडिशा रे से परिचित। से जड़े भक्ति भावात्मन कवि थिले। सरल प्रांजल अभिव्यक्ति ही तांको रचनार वैशिष्ट्य। मनबोध चौतीसा कला कलेबर चौतीसा गपमंगल मनोह शिक्षा और मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचनावली थिला। यही सब तांकर श्रेष्ठ रचनावली थिला। संकल्पित पद्यांशटी कविंक रचित मथुरा मंगल षष्ठ छांदरू गृहीत। षष्ठ छांदटीर 20
20ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 8ଟି ପଦ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସଂସ୍କୃତ କବିତାରେ ମାତୃ ହୃଦୟର ଗଭୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତ ତାଙ୍କର ମମତା କେମିତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରି ମମତା, ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମମତା ଏଥିରେ ଅଛି, ସେଇଆ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ କ'ଣ କହିଛି? ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ। ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ, ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ। ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ଘନ, ମେଘ, କଳା ମେଘ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରୂପକ୍ରାନ୍ତି କଳା ମେଘ ପରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, ମଧୁଭୁବନ ମାନେ ମଥୁରାପୁର। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, ତ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି। ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ। ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, 10 ଦିଗ କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଐଶାନ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ନୈಋତ, ବାୟୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଆମର 10 ଦିଗ ଅଛି। ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନ ହେଉଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳ, ମୋ ଜୀବନଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଥିର ହେବ, ଅଥିର ହେଇଯିବ। ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ନିଶି ମାନେ କ'ଣ? ରାତି ଆଉ ଦିନରେ, ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ହେ ଜୀବଧନ ମୁଁ ତୋତେ ଦିନ ରାତି ଝୁରୁଥିବି। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ, ଜୀବନ ଏଠି ଜଳ, ଯେମିତି ଝସ ମାନେ ହେଉଛି ମାଛ, ତ ମାଛ ଯେମିତି ତାର ଜଳ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଦିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ, ଯେମିତି ରାଜା ବିନା ଦେଶ ଆଉ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ମାଛ ଯେମିତି ତାର ପାଣି ବିନା ତାର ଜୀବନ ରୁହେନି, ସେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଦିନ ରାତି ଝୁରୁଥିବି, ତତେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ। ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନରେ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ସେଠି ମଧୁଭୁବନକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଦେଖି, ମୁଁ କାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ମୋର ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାଛ ବିନା ଯେମିତି ତାର ମାଛ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଯେମିତି ମାଛ ତା ଜୀବନ ମାନେ କିଛି ନଥାଏ, ମରିଯାଏ, ସେମିତି ମୁଁ ତ ବିନା ମୁଁ ମରିଯିବି। ଯେଭଳି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ରାଜା ବିନା ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ରାଜା ବିହୁନେ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ମୋ ଜୀବନ, ତ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ବି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମଃ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ଖରିରେ ଜୀବଧନ, ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି ନିଶ୍ଚେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ, କାହା ଅଙ୍ଗରେ କାହା ଦେହରେ, ଚତୁସମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଗୁର, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ ଓ କସ୍ତୁରୀ, ଏହାକୁ ଚତୁସମ କୁହନ୍ତି। ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ସୁଷମ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କରି, ଲେପିବି ମାନେ ବଳିବି। କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ହେଉଥିବ ଘାରି, କାହା ଅଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ସୁଷମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଚତୁସମକୁ ଲେପିବି, ବଳିବି, ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ହେଉଥିବ ଘାରି, ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ଘାରି ହେଉଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ସୁହାଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, କାହାକୁ ଦେବି ଅଞ୍ଜନ, ଅଞ୍ଜନ ମାନେ କଜଳ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ଶୁଆଇବି, ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ମାନେ ବିଛଣା କରିକି କାହାକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇବି, କାହା ଆଖିରେ କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ପିତାଙ୍କୁ କେ ହରି, ଏଠି ହରି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଜହ୍ନ କହୁ,
ତ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ମାଗିବ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେ ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଣିଦିଅ, ଜହ୍ନ ଆଣିଦିଅ। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ଏଇ କଥାକୁ ସୁମରି ମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଯିବି ମରି, ମୁଁ ମରିଯିବି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେବେ ମଧୁପୁରୀ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ରେ ଜୀବଧନ। କାହା ଅଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇ ଚତୁଃସମକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେପିବି, କିଏ ଏଇ ନିଦ୍ରାରେ ଏମିତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହାକୁ ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, କଜ୍ଜଳ ଦେବି, କାହାକୁ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ପଖାଡ଼ି ମାନେ ବିଛଣା କରି ଶୁଆଇବି। ପିତାକୁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମାଗିବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ଏଇ କଥା ସବୁ ମୁଁ ସୁମରି ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବି, ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମରିଯିବି। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ଲଲାଟେ ଦେବି ଚିତା, କାହାର କନେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋ ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଶୋଦା, ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, ସେଇମାନେ କେଶରେ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ ମାନେ ଫୁଲ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କେଶରେ, କାହା କେଶରେ ମୁଁ ଭଲ କରି ସୁମରି ଖଞ୍ଜିବିରେ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା କେଶ, କାହା ମାନେ ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ବାନ୍ଧିବି ଯେଉଁ କେଶ ବାନ୍ଧିବି ଫୁଲ ଦେଇକି, କାହା କେଶକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବି, କାହା ଲଲାଟେ ଦେବି ଚିତା, ଲଲାଟେ ମାନେ କପାଳ ମାନେ ମଥାରେ, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, କାହା ମଥାରେ ମୁଁ ଚିତା ଲଗେଇବି, କାହାର କନେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ। ଏଠି ବାଳ ହେଉଛି ମାନେ ପୁତ୍ର, ହେ ପୁତ୍ର ମୁଁ କାହା କନେ କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋ ବାଳ, କାହାର କନେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏ ଜୀବଧନ, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୁଛି, କାହା ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ, ଧୂଳି ଦେବି ପିଛି, କାହା ଦେହରୁ ମୁଁ ଧୂଳି ହେଉଛି ପୁଛି ଦେବି, କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ। ଏଠି କାଛି ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଲୁଗା, କାଛି ଛୋଟ ଲୁଗା ବା ଗାମୁଛା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା କହିବେ, ଯେ କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବି ସେଇ ଛୋଟ ଲୁଗା ମୁଁ କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କରି ମୁଁ ଫୁଲ ଲଗେଇଦେବି, କାହା କେଶ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବି, କାହା ଲଲାଟରେ ମୁଁ ଚିତା ଲଗେଇବି, କାହା ମସ୍ତକରେ ମୁଁ ଚିତା ଲଗେଇବି, କାହା କନେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଖୋଜିବି, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତା, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆଉ କିଏ ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇ ଆସିଲେ କାହା ଅଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଧୂଳି ପୋଛିଦେବି, କାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଲୁଗା ମୁଁ କାଛି ପିନ୍ଧିଦେବି। ଏହିସବୁ କ'ଣ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଚାଲିଯିବେ ମଧୁପୁର, ଏହିସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ କରିବି, କାହାକୁ କରିବି, ତୁ ଯେବେ ଚାଲିଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ମୁଁ ଏସବୁ କେମିତି ସହିବି, କାହାକୁ କରିବି ଏସବୁ। ଯେତେବେଳେ ବନେଇ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ, ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବନକୁ ଯାଉ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯାଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ, ମୁଁ ନିମିଷ ମାତ୍ର କ୍ଷଣ ମାତ୍ର କେମିତି ସେହି ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମୁଁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ ଏମିତି କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ, ଯେବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ, ତୁ ଯେବେ ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ ମୋତେ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେବୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ତୋର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଯିବନି, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ଗଣ୍ଡ ମାନେ ଗଭୀର ଜଳରେ, ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଟିକିଏ ତିଳେ ହେଲେ ମାତ୍ର କ୍ଷଣକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ହେଲେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ଗଭୀର ଜଳରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରୁ ନା ବନକୁ ତୁ ଚାଲିଯାଉ, କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରରେ ତୁ ମାନେ
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁ ବଣକୁ ଯାଉ ମୋ ପ୍ରାଣ କି ନେଇକି ଯାଉ। ତୁ ଆଜି ଯେବେ ଚାଲିଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ କାହାକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇକି ଯିବୁ? ତୋର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଜୀବଧନ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜୀବନ ହାରିବି, ଗଣ୍ଡଜଳ ଗଭୀର ଜ୍ୱରରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବି। ଏଇଭଳି ସବୁ କ'ଣ ଯଶୋଦା ଏଇଭଳି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ମାତୃସ୍ନେହ ସେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲା। ତ ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।